چند پیش در تالار هنری کنسرواتوری دولتی ازبکستان کنسرتی هنرمندی جوان از تاجیکستان جنت حسین زاده برگزار گردید. جنت نه فقط تربیت یافته محیط ادبی شهر دوشنبه است، بلکه وی در مکتب موسیقی و صنعت رقم 23 شهر تاشکند اسرار هنری موسیقی را آموخته است. 5 سال من در همینجا تحصیل داشتم. هم فورتپیانو، کمپوزیسیا و دیریژوری درس می‌خوندم. هر سه طرف رو، هم پیانو نوازی رو، هم کمپوزیسیا و هم دیریژوری رو میبرم و با بیشتر می‌آموزم. از این جهت در کنسرواتوری دولتی ازبکستان کنسرت خود را نمایش دادن جنت حسین زاده از یک جهت بازگشت به زمان کودکی وی بود. Это ученица моя гордость, моя слава. Это талантливейший ребенок. А наша публика, вот узбекская, назвала ее наш маленький узбекский Моцарт. И очень много интервью брали у нее. Мы с ней занимаемся с 5 лет. И я поняла, что девочка очень талантливая, и стала развивать ее во всех ипостасях. Фортепиано, дирижирование, композиция. Она выпустила 3 учебника, мы сделали с ее произведениями. Она продирижировала оркестром с Мубарак Лутфулаевой постоянное. Это лицо оркестра было, как пианистка, как дирижер. И всегда ее очень хорошо встречали. Такая она маленькая, уже звезда, но в душе она ребенок, и все искренне это делается, все с душой. Она горит сценой. На сцене она прям все. Это вся жизнь для нее, музыка и сцена. Я очень горда своей ученицей, конечно же. И мои пожелания в дальнейшем, чтобы она выступала на всех знаменитых сценах мира, чтобы ее узнал весь мир. Потому что с 6 лет она уже получила лауреата республики, и в дальнейшем на всех конкурсах и международных, туда гран-при и самые высшие лауреатские звания. آن زمان وی از روی تقاضای خدمت پدرش در پایتخت ازبکستان زندگی کرده در مکتب موسیقی و صنعت مشغول بود. اکنون که او به سن 14 رسیده است، با وجود جوانی فورتپیانو هم می نوازد و دیریژوری نیز می کند و طبیعی است که آهنگ‌های دلنشین هم ایجاد می کند. Jannat Husaynzoda bizga Tojikistondan mehmon bo'lib keldi. Gastrol konsertlarini biz bilan o'tkazdi. Mana O'zbekiston yosh iste'dodlari kamer orkestri bilan birgalikda tashabbus qilib shuni o'tkazdik. Jannat har sohada o'zini juda bir yaxshi tomondan ko'rsatyapti. Chunki san'at hamma joyda san'at. Bu deymiz-ku, keyin hamma joyda iste'dod bu iste'dod. O'zini har xil tomondan ko'rsatib, mana hozir konsertimizni ko'rib turibsiz. Olqishlar, gullar, hamma xursand, hamma yaxshi kayfiyatda. Keyin mana yoshlarimiz, juda ko'p yoshlar keldi. Musiqa maktablaridan, kollejlardan, hamma qiziqib, hozir shu yanada boshqa bolalar ham shu orkestrlar bilan chalishga qiziqishyapti. Albatta, mana shu O'zbekistonimiz, Tojikiston o'rtasidagi do'stligimiz mustahkamlashib, kelajakda tez shu biz ham boraylik Tojikistonga konsert o'tkazishga. Jannatga o'xshagan shu ajoyib iste'dodli yoshlarimiz ham kelib tursin, biz har doim xursand bo'lamiz bunga. جنت برنده بسیار جایزه‌های بین‌الخلقی میباشد. استعدادی بلند دارد. از این لحاظ او را چی در وطنش تاجیکستان و بیرون از آن میشناسند، قدر میکنند. من poytaxtimizdagi 2-chi musiqa va san'at maktabida o'qiyman. Fortepiano yo'nalishidan 1-sinfdaman. Menga konsert juda yoqdi. Men ham Jannat Husaynzodaga o'xshab boshqa davlatlarda sahnalarda O'zbekiston nomidan piano chalishni xohlayman. هنرنمایی جنت از اثرهای بسته‌کاران جهان آغاز یافت. او در فورتپیانو نوازی هنر خود را نشان داد و اثر خود را با نام بهار با مهارت بلند اجرا کرد. بعداً با اجرای اثرهای رحمانینوف
راما و چایکوفسکی با همراهی ارکستر زیر راهبری مبارک لطف‌الله و دیریژوری نمود. تشکر زیاد برای دقتتان و توجه. اولم بار من همه تشریف آورندگان امروز برنامه امروز رو خوش آمدید میگم. تشکر که امروز ما اون تنها نگذاشتید. خیلی که ما میدونیم امروز کنسرت جنت حسین زاده برپا گذاشت در شهر ازبکستان و این اولین مراتب نیست که ما در این تالاری زیبا کنسرت برپا میکنیم. قید کردن میخواستم که این برنامه امروز که در تالاری ارگانی کنسرواتوری ملی ازبکستان برگزار کردید، این همش با شرافت مهمان دوستی و قدردانی دو خلق که دوست هستند با هم دیگر، جمهوری ازبکستان و جمهوری تاجیکستان. به نهایت خرسند هستیم که امروز به محدودیت، به ملال، آزادانه ما می توانیم که دو طرفه مناسبت خود را برپا کنیم. همچون که شهروندان جمهوری ازبکستان می توانند با جمهوری تاجیکستان سفر کنند، ما می توانیم که از تاجیکستان و ازبکستان بیاییم و همش این نشان دهنده آن است که خلق‌های از قدیم دوست امروز هم باز هم نزدیکتر شدند به هم دیگر و کنسرت امروز جنت حسین زاده باز هم یک کنسرت دوستی بود و تشکر برای تمام خلق ازبکستان. این اثرهای گلچینه از بهترین نمایندگان موسیقی کلاسیکی بودند که در اجرای نمایندگان هنری ازبکستان و تاجیکستان صدا داد. کنسرت بسیار نقد گذشت به فکر من. برای خلق‌های تاجیک و ازبک یک آهنگی خوشروی نو ایجاد کنم. در ناحیه رشتان در یک محله کوچک به نام حضرت میل علیشیر نوایی کتابخانه گشاده شد. کتابخانه یعنی خزینه معرفت، خزینه آداب، خزینه علم، خزینه دانش، چیزی که انسان را نجات می‌دهد. انیس کنج تنهایی کتاب است، فروغ صبح دانایی کتاب است. در حقیقت کتاب بهترین گنجینه است که بنی آدم یعنی بشریت آفریده است. در کتاب خوب، در کتاب پرمعنی و پربار بهترین تجربه های علمی و زندگی جامعه انسانی محفوظ است و با کتاب بودن و کتاب خواندن کس را به کمال می رساند، کس را به گذشته می برد و امروز می آورد و درهای فردا را باز می کند. برای از زندگی و عالم و آدم آدموار بهره برداشتن چشم سر کم است. چشم باطن را، چشم عقل و دل را باید گشاد و مسلم است که نور چشم باطن معرفت است. در محله ما کتابخانه‌ای که ما آرزو کرده بودیم امروز گشاده شد. من همه خلق‌های ما، همه محله‌دارهای ما نهایت خوشنود و خوشحال هستند. بی کتاب حیات نیست. این کتاب اختراع بزرگ انسانیت است. آینده بچه‌های ما، فرزندهای ما کتابخوان شده، عالم‌های زبردست روی دنیا شدن می‌خواهیم. همه چیزها از کتاب است. کتاب این خزینه بی‌بها است. کتاب این استاد بی‌منت است. کتاب این به همه رهبر، کتاب این اساس حیات ما است. ما غذای معنوی گرفته شدیم امروز. که طوری میگوییم آدم ها همیشه به غذای معنوی آرزومند هستند. آدم ها همیشه با همین زیست زندگانی میکنند که علم هاشان زیاد شود. طوری که امام بخاری میگویند علم عزت دنیا است. در حقیقت علم عزت دنیا است. صاحب معرفت بودن در همه کار، در همه پهلوهای حیات پرپیچ و تاب و مرکب انسانی ضرور است. به خصوص در کار عائله و عائله داری که نخستین بنای آدمیت محض در همین حلقه ظاهراً کوچک و اصلاً بزرگ گذاشته می شود.
ما محله کتابخانه شدن اساسی مقصد ما همین محله فرزندان بچه های محله همین معنویت معرفت و داشتن محله مانده جنایتچی نشدنش محله ما یاش‌هاش علم دار شدنشه نیت کرده همین کتابخانه همین محله ما نورانی هاش که دقت تشکیل کردیم محله ما آباد شود محله مانده خواندگاه ها بسیار شود علم دار ها بسیار شود. پرزیدنت مملکتمان قریب در همه برآمدها و قرار و فرمایش‌هایش و مسئله بلند برداشتن مدنیت معنوی انسان خاصتاً کتابخانه اعتبار جدی و همیشگی داده ایستاده است. kitob o'qigan inson u yaxshilik bilan yomonlikni farqiga boradi. Hech qachon yomonlikni ravo ko'rmaydi. Shuning uchun mana bu mahallamizda kirib bu qurilgan kutubxona o'ylaymanki ziyon maskani bo'lib qoladi. Ayniqsa bu kitobxonani yoshlarga bo'layotgan tarbiyasi cheksiz. Buning uchun ota-onalar hammamiz avvalo o'zimiz yoshlarga namuna bo'lib, kitobxonlikni targ'ib qilib, farzandlarimizga avvalo o'zimiz o'qib qolaversa yoshlarni shu kitob o'qishga jalb etamiz. بدون بلند برداشتن مدنیت معنوی مردم خاصه جوانان ما نمیتوانیم به چیز نائل گردیم. عزیزان در اول تاکید کردیم که بدون معرفت حقوقی، بدون معرفت طبی، بدون معرفت اخلاقی، بدون دانش، علم، بدون معنویت معنوی و علمی و فرهنگی انسان مرا ببخشید یک موجودی بیولوژی است و بس. پس به کتاب بودن این از معرفت دور رفتن است، از کتاب دور شدن، از آدمیت، از علم و هنر، از آفرینش، از معنویات دور شدن است. غافل منیش نه وقت بازی است، وقت و هنر است و سرفرازی است. دانش طلب و بزرگی آموز تا به نگرد روز از روز. شاعر فرموده است چو رفتار ناصح بود ناپسند، نصیحت کی افتد از او سودمند. یعنی تعلیم و تربیت دهنده پیش از همه باید خودش تعلیم و تربیت دیده باشد، وگرنه دور مقصود به کف نمی آید. اگر ساده تر و حیاتی تر صحبت کنیم، مقصد آن است که درجه مدنیت و معرفت و عموما معنویات مادران در تربیه نسل نورس اهمیتی فوق‌العاده دارد. اگر خود مادر از جهت جسمانی و معنوی برکمال نباشد و چگونه میتواند انسان برکمال را به پای رساند؟ آیا ممکن است که چیزی را که نداری به دیگری بخشی؟ بله، برای بخشیدن اولا داشتن لازم است. فرزندهامو یکمی مراتب جدا کار ثواب کار شد که فرزندهامو وقت خالیشان نمیشد، وقت خالیشان شودم فقط کتاب کت مشغول شوند. کتابخوان آدم شورش عقلشانده تنشانده عموما غضب نمیشد. کتاب زیاده که بایگری نیست از برای انسان. سباد یاد داده که معلم ما یکمی یاد بیارم. اگر دویمینش فرزندهای ما خودمایم کتاب بهره یافته، عقل ما شعور ما همین درجه برسته آمدنش به انسان هرچی کتابخوان شود عقلا رواجلنبش میکند، هم از برای مردم، از برای خود، از برای رونق وطن خدمت میکند. باور داریم که این کتابخانه برای فرزندان این محل و هر یک مهمانی که به این محله می آید خدمت می کند. شیخ سعدی شیرازی می گوید نه محقق بود نه دانشمند، چار پای برو کتاب چند. با گرفتن کتاب، با ساختن جوان کتاب و تخت کرده ماندن کتاب کار بود نمی شود. آن را باید خواندن، آن را باید آموختن و به آنچه که خواندیم و آموختیم عمل کردن است. آخر مقصد کتاب، مقصد شاعر، مقصد نویسنده، مقصد عالم به ایدئال انسان نزدیکتر بردن حضرت آدم است.